उसके बाद उपस्थित हमारे राकेश भाई पटेल सर, जिसका स्वागत के लिए राजवीर परमार को मैं निवेदन करता हूं। राजवीर परमार प्लीज आगे जाएंगे और पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। राकेश भाई पटेल उपस्थित है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। विवेक भाई परमार आगे आएंगे। आपके हस्तक से मेहुल भाई पटेल का स्वागत किया जाएगा। बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट किया है। बहुत अच्छा यहाँ पे टूर्नामेंट हर साल एक चौथा सीजन अंतर समाज यानी कि 8 समाज के अलग अलग खिलाड़ी को एकत्रित किया जाता है, उसके बाद आयोजन किया जाता है। उसके बाद जयदीप सिंह परमार आगे आएंगे। कनक सिंह परमार सर का स्वागत करेंगे। कनक सिंह परमार सर का पुष्पगुच्छ देके स्वागत किया जाएगा। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है। भावेश पटेल चैनल के ऊपर इस टूर्नामेंट को लाइव घर पे देख के लोग मैच का मजा लूट सकते हैं, उस प्रकार का आयोजन है। दिशांत परमार प्लीज आगे आएंगे। जय सिंह परमार का स्वागत करेंगे। दिशांत परमार के हस्तक से जय सिंह परमार सर का स्वागत किया जाएगा। और खास करके इसमें क्वालिफाई एम्पायर को शामिल किया जाता है। 8 अलग अलग समाज के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। नीलेश सिंह परमार सर का स्वागत के लिए राजेंद्र सिंह परमार को मैं निवेदन करता हूं। राजेंद्र सिंह परमार आगे आएंगे और नीलेश सिंह परमार को स्वागत करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन देखिए ग्रीनलेस ग्राउंड फ्लड लाइट डे नाइट टूर्नामेंट। आगे बढ़ते हुए दिव्येश परमार को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृणाल चौहान का स्वागत किया जाए। पुष्पगुच्छ देखिए कृणाल भाई चौहान सर उपस्थित है। दिव्येश परमार पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर साल एक बहुत अच्छा कार्निवल जिसका 365 दिन इंतजार करना पड़ता है, वो घड़ी आ चुकी है। आज शुरुआत होगी कुछ ही देर में। उसके बाद वत्सल पटेल का स्वागत के लिए अजय परमार को मैं निवेदन करता हूं। अजय परमार आगे जाएंगे और वत्सल पटेल का पुष्पगुच्छ देके स्वागत किया जाएगा। तो मैं बात कर रहा था 365 दिन इंतजार करना पड़ता है टूर्नामेंट का, जो घड़ी आ चुकी है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से 8 समाज और बहुत सारे स्टार आज दिखने वाले यहाँ पे। आउट ऑफ गुजरात के भी बहुत सारे खिलाड़ी शामिल करेंगे। उसके बाद गणदेवी शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर मेहुल भाई पटेल का स्वागत के लिए दत्त परमार को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। दत्त परमार प्लीज आगे आएंगे। आपके हस्तक से मेहुल भाई का स्वागत। उसके बाद यहाँ पे जिग्नेश भाई पटेल युवराज परमार स्वागत करेंगे। दत्त स्वागत करेंगे जिग्नेश भाई पटेल का। डॉक्टर प्रदीप भाई का भी स्वागत किया जाएगा। डॉक्टर प्रदीप भाई का स्वागत दत्त परमार के हस्तक से होने जा रहा है। उसके बाद कमलेश भाई पटेल उर्फे केटी पाटीदार समाज से बिलोंग करने वाले यूएसए से फिलहाल उपस्थित हुए दिग्विजय सिंह परमार पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। राजू भाई पटेल पाटीदार स्टील, जिसके स्वागत के लिए हर्ष परमार को मैं निवेदन करता हूं। हर्ष पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। अमृत सिंह रणछोड़ सिंह परमार सर उपस्थित है, उसका पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे। आतिश परमार, आतिश परमार पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे अमृत सिंह रणछोड़ सिंह परमार सर का। उसके बाद अशोक भाई पटेल भी उपस्थित थे, तो अशोक भाई पटेल का स्वागत के लिए आशु भाई से रिक्वेस्ट करता हूं। आशु भाई पुष्पगुच्छ देके स्वागत करेंगे अशोक भाई पटेल सर का। उसके बाद यहाँ पे उपस्थित है पाटीदार समाज से विजय भाई पटेल, एक दिग्दिल इंसान है, जिसका स्वागत के लिए राज परमार को मैं रिक्वेस्ट करता हूं। विजय भाई पटेल, बहुत ही बेहतरीन विजय भाई का सपोर्ट रहता है। वैसे पाटीदार समाज के काफ़ी सारे मेहमान यहाँ उपस्थित थे। पाटीदारों वाला जब टूर्नामेंट होता है उसमें बहुत ही फ्रंट लाइन के मेंबर के रूप में काम किया जाता है और एक सपोर्टेबल नेक दिल इंसान है। योगेश भाई परमार सियादा पटेल निमंत्रण के ऑनर, जिसका स्वागत अनूप भाई के हस्तक से किया जाएगा।
तो ये टूर्नामेंट का हर साल आयोजन किया जाता है। तो इस बीच वहां पे तो यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट श्री भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी राजपूत समाज द्वारा अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत ही स्पष्ट वक्ता, ऐसा कहूँ तो चलेगा, गणपत सिंह परमार सर से निवेदन है कि आप अपनी वाणी में आशीर्वचन हमें जरूर देंगे इस टूर्नामेंट के लिए। तो प्लीज जोरदार ताली होनी चाहिए गणपत सिंह सर के लिए जो हमें आशीर्वचन देंगे। थैंक यू सर, कंटिन्यू। हेलो, नमस्कार मित्रों, बधाने जय माताजी। मित्रों, आज कुकेरी गामे एक उत्सव जेवो लागे छे। उत्सव એટલા માટે કે જ્યારે જ્યારે માણસો આનંદથી ભેગા થાય ને એ ઉત્સવ કહેવાય, એક તહેવાર કહેવાય। અહીંયા આગળ જે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન દર વર્ષે લગભગ થાય છે, એમાં આયોજન પાછળનો જે મુખ્ય હેતુ છે એ યુવાનોમાં રહેલી એક કલા છે। ક્રિકેટ રમવું એ પણ એક કળા છે, એનું ડેવલપમેન્ટ થાય। સાથે સાથે બીજું એમ કહેવાય કે ભાઈ રમતો શા માટે, તો કે એ રમત રમવાથી માણસનામાં ખાસ કરીને યુવાનોમાં ઘણા બધા ગુણોનો વિકાસ થાય। એમાં સૌથી જો કોઈ મોટો ગુણ હોય તો એમ કહેવાય કે સ્પોર્ટ્સમેનશિપ, ખેલદિલી। અહીંયા આગળ જ્યારે આપણે રમીએ ત્યારે એમ્પાયર જે નિર્ણય લે એ નિર્ણયને આપણે શિરે ચડાવીએ છીએ। ઘણીવાર આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે જે રમતો રમાતી હોય, ખાસ કરીને ક્રિકેટ, એમાં પણ કેટલાક ખેલાડીઓ એમ્પાયરના નિર્ણયથી નારાજ થઈ જાય છે। પણ આપણે છેલ્લા ઘણા વર્ષથી અહીંયા જોઈએ કે અહીંયા આગળ જે નિર્ણય આપવામાં આવે એને સ્વીકારી લેવામાં આવે છે। એનો અર્થ એમ થાય કે સાચી વાત સ્વીકારવામાં આપણને ક્યારે નાનમ કે ક્યારે એની વિરુદ્ધની અંદર આપણે વાત કરવાની નથી। મિત્રો, યુવાનોમાં જે શક્તિ છે એ શક્તિને વિકસાવવાનો આ પ્રસંગ છે। સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો આ આયોજન કરવું એ પણ એક બહુ મોટી વાત છે। આયોજન શક્તિ યુવાનોમાં કેટલી પડેલી છે એ અહીંયા આગળ બધા આપણે જોઈ શકીએ છીએ। મિત્રો, આ ગામ વતી ભુવનેશ્વર યુવક મંડળ વતી ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે બધા જ આ ક્રિકેટની મજા માણે એવો આપણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરીએ છીએ અને તમામ ભાગ લેનાર ખેલાડીઓને હું અત્રેથી અભિનંદન પાઠવું છું કે એઓ આ જ રીતે ક્રિકેટ રમતા રહે અને પોતાનો વિકાસ કરતા રહે। મિત્રો, આપણે જો આગળ થવું હોય તો આવા બધા કાર્યક્રમમાં આપણે આગળ રહેવું પડે। આજે જે આયોજન થયું છે ક્રિકેટનું, એમાં સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ કહી શકાય તો એ છે કે આજનું જે આયોજન ક્રિકેટનું છે એ આંતર સમાજ ક્રિકેટ રમાડવામાં આવે છે। મિત્રો, જ્યારે અત્યારની પરિસ્થિતિમાં આપણે બધા જુદા જુદા શું કહેવાય એમ વાળાઓની અંદર ભેરવાઈ પડ્યા છે। આપણા રાજકીય નેતાઓ પણ જુદા જુદા વાળાઓની અંદર છે, ત્યારે આપણે તમામ સમાજને એક કરવાનો આ એક નમ્ર પ્રયાસ કરીએ છીએ। વી આર હ્યુમન બીંગ્સ, આપણે માણસો છીએ, એટલે આપણે બધા ભેગા થઈને કંઈક રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ કરીએ એના માટેનો આ એક નમ્ર પ્રયાસ છે। મિત્રો, તમામ ખેલાડીઓને અભિનંદન। અને મારી ભાષામાં એમ કહીશ કે નજરથી તીર મારનારા બધા કંઈ અર્જુન નથી હોતા, હળાહળ ઝેર પીનારા બધા કંઈ શંકર નથી હોતા, સ્પર્ધામાં ભાગ લેનારા બધા કંઈ વિજયી નથી હોતા, પરંતુ ખેલદિલી બતાવનારા કદાચિત પરાજિત નથી હોતા। મિત્રો, ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક યુ। જોરદાર તાળી થઈ જાય। ખૂબ જ સરસ આપણને મેસેજ આપવામાં આવ્યો ગણપતસિંહ દ્વારા। તો ફરી એકવાર એમના માટે જોરદાર તાળી થવી જોઈએ। આપણા માટે ખૂબ જ સરસ આશીર્વચન આપ્યા છે। ત્યારબાદ આ ટુર્નામેન્ટ માટે હું એસયુ પટેલ સર જે સામાજિક કાર્યકર્તા છે અને ક્રિકેટ સાથે ખૂબ જ સરસ લગાવ છે, તો પ્લીઝ આશીર્વચન માટે એસયુ પટેલ સર પણ ક્રિકેટને લઈને અને આંતર સમાજ ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ લઈને બે શબ્દમાં આપણને માહિતી આપશે। ભુવનેશ્વરી યુવક મંડળ આયોજિત આંતર સમાજ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં ઉપસ્થિત મંચસ્થ મહાનુભાવો, દરેક સમાજના ઓનર મિત્રોશ્રી, કેપ્ટનશ્રી તથા ખેલાડી મિત્રો,
ગણપતસિંહભાઈએ કીધું કે આજે ઉત્સવનો માહોલ છે, પરંતુ હું એમ કહેવા માંગુ છું, એક શબ્દ વધારે કહેવા માંગુ છું કે આ આંતર સમાજની ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની આજુબાજુના ક્રિકેટ રસિયાઓ ખરેખર દિલથી આ ટુર્નામેન્ટની રાહ જોતા હોય છે કે ક્યારે આ ટુર્નામેન્ટ અહીંયા યોજાય અને અમે એનો લાભ લઈ શકીએ. વિશેષ આ ભારત દેશમાં એકતામાં જ અનેકતા છે અને એ જ સિદ્ધ કરવા આ ભુવનેશ્વરી યુવક મંડળ જઈ રહ્યું છે. ત્યારે 2021ની એક વાત મને યાદ આવે છે કે લગભગ સેમિફાઇનલ મેચ ચાલતી હતી દરબાર સમાજ અને હળપતિ સમાજ. કોઈ આજે આયોજક મિત્ર બધા દરબાર સમાજના જ છે, તો કોઈ એક એવો સમાજ નહીં હોય કે પોતાનું સમાજનું નહીં ખેંચે. થોડું ઘણું તો એનામાં આવે જ છે કે આપણે ગમે તેટલી અનેકતાની વાતો કરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે તે ટુર્નામેન્ટ હતી અને એક બારડોલીનો પ્લેયર હતો, હું કદાચ નામ એનું ભૂલી ગયો, હળપતિ સમાજનો, અમ્પાયરનું ડિસિઝન તે દિવસે સાચું હતું, પરંતુ દરબાર સમાજ સામેની મેચ હતી, પબ્લિક ઘણું બધું પબ્લિક હતું, પરંતુ એ થોડું વિઘ્ન ઊભું થાય એવું લાગી ગયું આયોજક મિત્રને અને 10-15 મિનિટ જેવી મેચમાં રૂકાવટ આવી ગઈ. જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે પણ મેચમાં આવા કંઈ વિખવાદ ઊભા થાય ત્યાં 5-10 મિનિટ રૂકાવટ આવે છે, પરંતુ મનીષભાઈ, આશુ, યોગેશ અને દરેક આયોજક મિત્રએ પોતાને એક કઠિન નિર્ણય લીધો અને હળપતિ સમાજના ફેવરમાં એ નિર્ણય આપ્યો અને હળપતિ સમાજ એ મેચ જીતી ગઈ. તો ખરેખર આ યુવક મંડળને ખરેખર સલામ છે કે તમે એક ટુર્નામેન્ટ આખી પૂરું પાડવા, તમારા સમાજનું એક ટુર્નામેન્ટને એક સારી રીતે પૂર્ણ કરવા માટે ખરેખર તે દિવસનું તમારી સ્પોર્ટ્સમેનશીપ અને તમારી લાગણીઓ ખરેખર કાબિલે તારીફ હતી અને એ જ એક આ આંતર સમાજનું જીત છે. વધુ ના કહેતા આ ટુર્નામેન્ટ એટલે જ મને અહીંયા આવવાનું ગમે છે અને લગભગ હું 3-4 વર્ષથી અહીંયા આવું છું અને ખૂબ સરસ માહોલમાં ટુર્નામેન્ટ યોજાય છે અને પૂર્ણ થાય છે. તેવી જ ખરેખર આ ટુર્નામેન્ટ આજે પણ ખૂબ સરસ માહોલમાં પૂર્ણ થાય એવી શુભેચ્છા. થેન્ક યુ. જોરદાર તાળી થઈ જાય એસયુ પટેલ સર માટે. એવું કહેવાય ને કે વિવિધતામાં એકતા. ભારત દેશની વાત કરે, યોગની વાત કરે, સ્પોર્ટ્સની વાત કરે, યુવાધનની વાત કરે કે આયુર્વેદની વાત કરે, જેની અંદર ટોપ ઓફ ધ નંબર 1 ભારત દેશ છે. તો ભારત દેશની અંદર આજે પીએસસી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ઓલ ઇન્ડિયા ઓપન આંતર સમાજ ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ થવાની છે. તો આપણા મહેમાનો જે પાછળથી ઉપસ્થિત થયા તેમને ફરી આપણે પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરીશું. બાલમુકુંદભાઈના સ્વાગત માટે હેતને હું નિવેદન કરું છું, પ્લીઝ પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરવામાં આવશે એમનું. જોરદાર તાળી થઈ જાય એમના માટે. ખૂબ જ ક્રિકેટ સાથે લગાવ છે. ત્યારબાદ મિલનભાઈ પણ ઉપસ્થિત છે, તેમને નિમેશભાઈના હસ્તે પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરવામાં આવશે. મિનેશભાઈ પ્લીઝ પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ જીતુભાઈ ટાકલથી ઉપસ્થિત થયા છે, તેમને પાર્થિવ પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરશે. પાર્થિવ હેત મનીષભાઈ અને યોગેનભાઈના સુપુત્ર છે અને દરબાર સમાજની અંદર કદમ સાથે કદમ મિલાઈને ચાલી રહ્યા છે, તો એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યારબાદ ધર્મેશભાઈ નાગધરાથી ઉપસ્થિત થયા છે. ખૂબ જ ક્રિકેટ સાથે લગાવ છે, જ્યાં પણ ક્રિકેટ હોય તો ધર્મેશભાઈ જોવા માટે જરૂર આવે છે. તો તેમને આતિશભાઈ પુષ્પગુચ્છ આપી સ્વાગત કરશે. ધર્મેશભાઈ માટે જોરદાર તાળી થવી જોઈએ. ધર્મેશભાઈનું સ્વાગત કરવામાં આવશે. નાગધરા એકતા સ્પોર્ટ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ઉપર તો એમની હાજરી ઓલવેઝ રહે જ છે, પણ આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ હોય તો એમની હાજરી હોય છે, તો જોરદાર. ત્યારબાદ કૃણાલભાઈના સ્વાગત માટે યુવરાજને નિવેદન કરું છું. યુવરાજ સ્વાગત કરશે. ટુર્નામેન્ટને સપોર્ટ કરવા માટે, જ્યારે સાકાર કરવા માટે આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે એવા સ્પોન્સરોને આપણે જરૂર યાદ કરીશું.
અને એમના માટે તાળી પણ થવી જોઈએ. ટાટા સ્ટીલ, ટેસ્કોન, પાટીદાર સ્ટીલ જેમણે આપણને ખૂબ જ સરસ સ્પોન્સરશિપ આપી છે. ત્યારબાદ મહિન્દ્રા મોટર, પ્રેસિડન્ટ મોટર નવસારી જેમના તરફથી આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્યામ કાનાભાઈ મેર, જય ઠાકર ડેવલપર્સ તરફથી પણ આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે. શ્રી ડેન્ટલ ક્લિનિક રાનકુવા જેમના તરફથી સપોર્ટ મળ્યો છે. ખુશી હોસ્પિટલ રાનકુવા અને ત્યારબાદ સેવા હોસ્પિટલ રાનકુવા તેમના તરફથી પણ આપણને સપોર્ટ મળ્યો છે. વલ્લભા શ્રેય ટાયર ચીખલી જેમના તરફથી પણ સપોર્ટ મળ્યો છે. મિસ્ટર બેક કેક હબ તરફથી સપોર્ટ મળ્યો છે. અન્નપૂર્ણા કિરાણા સ્ટોર ચાપલદરા, ત્યારબાદ ટ્રાવેલ ટોપ ચીખલી જેમના તરફથી મેન ઓફ ધ સિરીઝ માટે ગોવા પેકેજ આપવામાં આવશે, તો તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. લક્ઝરી વ્હીલ્સ સેકન્ડરી કાર સેલ્સ ચીખલી તેમના તરફથી પણ સપોર્ટ મળ્યો છે. પ્રમુખ ડેરી રાનકુવા, કુકેરી અને વાંસદા એમની બ્રાન્ચો છે, તો પ્રમુખ ડેરીનો પણ આભાર. ભાટિયા મોબાઈલ રાનકુવા તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અપના સુપર સ્ટોર રાનકુવા જેમનો પણ આભાર. અને ખાસ કરી ચેમ્સન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ રાનકુવા તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. એબી સ્પોર્ટ રાનકુવા 70-70 તેના તરફથી આપણને 7 મેચ માટે 7 ટી શર્ટ મળી છે મેન ઓફ ધ મેચ માટે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ હતા આપણા સ્પોન્સર, તેમને ફરી એકવાર તાળીઓથી વધાવી લઈશું. અને ખાસ કરીને માકુપા પેટ્રોલિયમ જેમના માટે તો શું કહીએ, સૂરજની સામે દીવા સળગાવવા જેવી બાબત છે. આ ગ્રાઉન્ડ ઉપર કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રામ હોય અને એમના દરવાજેથી ખાલી નથી આવી અને એક હેન્ડસમ સપોર્ટ કરવામાં આવે છે, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો આપણે આગળ વધીશું. આપણા ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને નિવેદન છે કે દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું અને વિકેટ ઉપર જઈ રિબેન કટ કરી આપણે ટુર્નામેન્ટને ખુલ્લી છોડવાનું કાર્ય હાથ ધરીશું. તો પ્લીઝ ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવોને નિવેદન છે કે દીપ પ્રાગટ્ય માટે આપણે માતા રાની પ્રતિમા રાખી છે, ત્યાં આગળ આપણે આગળ વધીશું. આપણા સર્વ મહેમાનોને નિવેદન છે કે પ્લીઝ માતા રાણીની પ્રતિમા છે તો ઉપસ્થિત થવાનું છે. પ્રતિમા આગળ આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. એવું કહેવાય છે કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત ગણપતિ બાપાના નામથી થાય છે, તો ગણપતિ બાપાના 12 નામોનું પણ આપણે સ્મરણ કરીશું. અને માતા રાણીની પ્રતિમા છે તો માતા રાણીના 9 દુર્ગાના 9 સ્વરૂપને પણ યાદ કરીશું. ગણપતિ બાપાની જ્યારે પણ વાત આવે તો એમના 12 નામો આપણને જરૂર યાદ આવે છે. સુમુખ, એકદન, કપિલ, ગર્જકર્ણક, લંબોદર, વિકટ, વિઘ્નનાશક, વિનાયક, ધૂમ્રકેતુ, ગણાદલક્ષ્ય. આ 12 નામનું જ્યારે પણ સ્મરણ કરવામાં આવે તો એવું કહેવાય છે કે આપણું જે પણ કાર્ય હોય સારી રીતે સંબંધ થાય છે. તો એમના ચરણોમાં વંદન કરી આપણે દીપ પ્રાગટ્ય માતા રાણીના પ્રતિમા તરફ આગળ વધીશું અને આપણે 12 સ્વરૂપ જે છે માતા રાણીના તેમને આપણે યાદ કરીશું. 9 દુર્ગાના 9 સ્વરૂપ: શૈલપુત્રી, બ્રહ્મચારિણી, ચંદ્રઘંટા, કુષ્માડા, સ્કંદ માતા, કાત્યાયની, કાલરાત્રી, મહાગૌરી અને સિદ્ધદયાત્રી. આ 9 સ્વરૂપ છે 9 દુર્ગાના. તો જેમની પ્રતિમા આગળ આપણે ધૂપ બત્તી અને દીપ પ્રાગટ્ય કરીશું. આપણા વીઆઈપી મહાનુભાવોના હસ્તે આ કાર્ય કરવામાં આવશે. અને ખાસ કરીને અમૃતસિંહ પરમાર સર, ગણપતસિંહ પરમાર સર, મુકેશસિંહ ખંડુસિંહ, શ્યામ કાનાભાઈ મેર, જય ઠાકર, એસયુ પટેલ સર, રાકેશભાઈ પટેલ, મેહુલભાઈ પટેલ, કનકસિંહ પરમાર, જયસિંહ પરમાર, નિલેશસિંહ પરમાર, કૃણાલસિંહ ચૌહાણ, વત્સલ પટેલ, જિગ્નેશ પટેલ, ડૉક્ટર પ્રદીપભાઈ, કમલેશભાઈ, રાજુભાઈ, અમૃતસિંહ, વિજયભાઈ, યોગેશભાઈ, અશોકભાઈ, બાલમુકુંદ, મિલનભાઈ, જીતુભાઈ, ધર્મેશભાઈ અને કૃણાલભાઈ. આ હતા આપણા મુખ્ય મહેમાનો. તો ફરી એકવાર જોરદાર તાળી થઈ જાય. માતા રાની પ્રતિમા આગાડી ધૂપ બત્તી અને દીપ પ્રાગટ્ય થવા જઈ રહ્યું છે ટુર્નામેન્ટને ઓપન કરવા માટે. અને એ થયા બાદ આપણા સર્વ મહાનુભાવોને નિવેદન છે વિકેટ તરફ આપણે પ્રસ્થાન કરીશું, જ્યાં આગાડી શ્રીફળ વધેડી રિબિન કટ કરી અને મેચને ખુલ્લી સોડા છે.
રાકેશભાઈ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી છે, તેમનું સ્વાગત છે. અને ખાસ કરીને પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ વસંતજી પટેલ ઉપસ્થિત થયા છે. ખૂબ જ દિલાવર ઇન્સાન અને જેમસન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડના પ્રોપરાઇટર પણ છે, અને એમના તરફથી 5,000 રૂપિયા સ્પોન્સરશિપ મળે છે. તો રમેશ કાકા માટે એકવાર જોરદાર તાળી થવી જોઈએ ઉપસ્થિત સર્વ મહાનુભાવો માટે. હલો હલો ओपनिंग सेरेमनी वहाँ पे श्रीफल को रिबिन को कट किया जा रहा है, वहाँ पे उद्घाटक के रूप में हमारे वीआईपी गेस्ट उपस्थित थे. बहुत बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को साकार करने बहुत सारे स्पॉन्सरों ने हमें सपोर्ट किया है. टाटा स्टील, टेस्कॉन, पाटीदार स्टील, महेंद्र मोटर्स, प्रेसिडेंट मोटर नवसारी, श्याम कानाभाई मेर, जय ठाकर डेवलपर्स, श्री डेंटल क्लिनिक रानकुआ, खुशी हॉस्पिटल रानकुआ, सेवा हॉस्पिटल रानकुआ, वल्लभ श्री टायर चिखली, मिस्टर बेक केक हब, अन्नपूर्णा किराना स्टोर चापलदरा, ट्रैवल स्टॉप चिखली. गोवा पैकेज मैन ऑफ द सीरीज के लिए दिया जाएगा. लग्जरी व्हील्स सेकेंडरी कार सेलर चिखली, प्रमुख डेयरी रानकुआ, कुकेरी वासदा 3 ब्रांचेस से, भाटिया मोबाइल रानकुआ, अपना सुपर स्टोर रानकुआ, जेमसन चैरिटेबल ट्रस्ट रानकुआ, एबी स्पॉट 70-70 की ओर से हर मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाएगा.
ડીજે ડાઉન, ડીજે ડાઉન. ડીજે ડાઉન, ડીજે ડાઉન. डीजे, डीजे डाउन. ओके, थैंक यू. तो हमारे मुख्य स्पॉन्सर के रूप में अमृत सिंह सीतू सिंह परमार सर की ओर से 51,000 रुपया हमें स्पॉन्सरशिप में मिलता है, तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. और उसके बाद एस यू पटेल सर फ्रॉम सोलदरा की ओर से 5,000 रुपया हमें स्पॉन्सरशिप में मिलता है. खुशी हॉस्पिटल रानकुआ 5,000, सेवा हॉस्पिटल रानकुआ 5,000, श्रीजी डेंटल क्लिनिक रानकुआ 5,000, भावेश भाई सी चिखली टायर की ओर से 5,000 रुपया, प्रमुख डेयरी की ओर से 5,000 रुपया, मिस्टर बैक 2,000 रुपया, भाटिया मोबाइल 2,500, अपना सुपरमार्केट 1,100, अन्नपूर्णा जनरल स्टोर 2,100 और जेमसन चैरिटेबल ट्रस्ट रमेश भाई पटेल की ओर से 5,000 रुपया और अमृत सिंह सीतू सिंह परमार की ओर से 51,000 रुपया, एस यू पटेल सर की ओर से 5,000 रुपया हमें स्पॉन्सरशिप में मिलता है. तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है. आपने सपोर्ट किया इस टूर्नामेंट को साकार करने के लिए, तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है. और जेमसन क्रिकेट ग्राउंड के डायरेक्टर श्री देवू पटेल भी उपस्थित है, तो उनका भी स्वागत है. ગ્લોબલ સ્કૂલ અનાવલ અને રાનકુઆ જેમના તરફથી 5,000 રૂપિયા મળે છે, તો તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ચીખલી તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી રાકેશભાઈ તરફથી આપણને 3,000 રૂપિયા મળે છે, તો રાકેશભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ગ્લોબલ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ તરફથી આપણને 5,000 રૂપિયા મળે છે. એસયુ પટેલ સર તરફથી 5,000 રૂપિયા મળે છે. રમેશભાઈ વસંતજી પટેલ પાટીદાર સમાજના પ્રમુખશ્રી તરફથી પણ આપણને 5,000 રૂપિયા જેમસન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતી મળે છે, તો તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. નિલેશ પરમાર સર તરફથી આપણને 2,100 રૂપિયા મળે છે ટુર્નામેન્ટ માટે, તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ